다급하게 집으로 들어온 두 남자. Sober up. Lock everything. What? 잭이라 불린 노인은 서둘러 부상을 입은 벤을 두고 나가죠. Jack! 그렇게 밤이 되고 깨어난 벤은 혼자 어떻게든 응급처치를 하는데 잭이 남긴 쪽지에는 What the fuck, Jack? 그때 한밤중 찾아온 누군가. 그건 Just being nosy neighbors. 오지랖 넓은 이웃 사람들이었군요. Sorry. We heard yelling, we knocked, but We thought someone was hurt. I hurt my hand. rough moving day? Strange night. Actually, this is my father's place. We invited him to come down and join us. He died 2 weeks ago. Car accident. So sorry. That's all right. 오늘 처음 보는 사이인데 지나치게 친근하게 구는 이웃 부부. 벤은 슬슬 이 부부가 불편해지기 시작하죠. 하지만 끈질기게 자신들의 집에서 한잔하자며 벤을 데려가려는 부부. You afraid of the dark, Ben? Good night, Lisa. 저 부부 좀 이상하네요. Jack, what's happening? Where are you? Jack, are you there? 사실 그는 아버지의 금고를 찾기 위해 아버지의 집에 오던 중 인종차별주의자와 술집에서 크게 싸움을 해 다친 거였죠. 이 정도로 다쳤는데 왜 병원에 안 가고 이 집으로 온 거지? 는 둘째치고 벤을 데려다준 잭은 계속 경고합니다. 불을 끄고 숨어 있으라고. Somebody here? 그때 Who the fuck is in my house? Who the fuck are you? Arthur's friend, you're trespassing. I'm Ben Rakes, Arthur's son. 연락이 없던 벤의 아버지를 찾아 집에 온 노인회관 자원봉사자였던 에이미는 잔뜩 겁에 질려 화장실도 가지 못하고 숨어 있었죠. 아니, 왜 숨었죠? Just tell me why you're here. You're gonna think I'm crazy. 2주 전부터 이상해진 마을. 밤마다 여기저기 불이 나고 행방불명된 사람들이 생기기 시작했죠. 그래서 해가 떨어지니까 무서워서 못 나가고 있었던 거예요. Jesus! 이 메이슨이라는 남자가 모든 이상한 일의 원흉일까요? Come here, Mason. 굉장히 수상해 보이는데? 딱 봐도 덩치가 2배는 차이 나는데 벤이 왜 안 돌아올까요? Gotcha. Ted! Door. We heard yelling from our bedroom window. 이 옆집 사람들은 하루 종일 옆집 소리만 듣고 있는 건가요? You okay? Hey! Get away from them! 아니었군요. 그는 허수아비 난 메이슨과 같은 편이었습니다. 이 미친놈들은 재밌는 게임이라도 하듯 벤을 괴롭히기 시작하고 그런데 Okay, calm down. 이 사람들 왜 이러는 걸까요? Oh no, I mean the door was wide open. Why didn't they come inside? I don't know. You dropped your phone. 메이슨은 에이미에게 벤을 버리고 집으로 돌아가도록 설득 아니 협박을 하죠. 그 말에 에이미는 You can't come inside, can you? Come outside. 집 안으로 들어오지 못하는 메이슨. 단순한 차별범죄 같은 상황이 아닌 것 같죠. I didn't tell you everything about me and your dad. He told me anything weird happened in town that I was supposed to come here and hide. I think he knew something like this was going to happen. 벤의 아버지는 뭔가 알고 있었던 걸까요? 마을이 이상해진 원인과 사람들이 이 집에 못 들어온다는 사실을요. The research he was doing at the library, demonic. Come on, Amy. 에이미는 악마적인 무언가가 관련됐다고 생각하고 악마를 연구하던 벤 아버지의 자료를 찾자고 하지만 벤은 아버지 금고 속 돈에만 관심이 있습니다. Jack was my boxing trainer and manager. 사실 문제가 많던 벤을 복싱이라는 새로운 세계로 이끌어 바로잡아준 잭이 암에 걸려 죽어가고 있어 돈이 필요했거든요. And he's got cancer. I'm sorry, I didn't know.
Come with me. 에이미는 그렇게 아버지의 금고 찾기를 도와주기로 하죠. 에이미가 안 가본 곳은 지하실을 통해 집 밖으로 나가야만 갈 수 있는 창고뿐. On three. 1, 2, 3. 어떻게든 뚫고 왔어요. 근데 저건 뭐죠? Second Coming Baptist Church, 1965. Father and grandfather. Let me see that. Look at the date of the newspaper. October 3rd, 1969. Wednesday the 1st. Yeah. 1969년 이 마을 교회에 큰 불이 나고 사람들이 사라진 사건이 있었군요. 10월 1일에요. The same as the code for the safe. 이건 중요한 것 같은 그때 Put it out! Move! 다시 들이닥친 마을 사람. 그런데 집에 들어오게 되자 피를 토하면서 괴로워하는군요. 어라? 금고다. 금고를 찾은 둘은 조금 편한 마음으로 아버지의 자료를 살펴보는데 Let me see the police report. No way. What? The home address is the same as the church. 이 집이 불탄 교회 위에 지어진 거였군요. 그러니까 이 집 땅 자체가 성스러운 땅이라는 거죠. If the house is on the same land as the church, Holy shit. 아니 땅이라고. 아, 지겹네요 마을 사람들. Hello? 잠시 후 또 누군가 찾아오는데 그는 제게 부탁으로 벤의 상처를 보러 온 간호사였습니다. Jesus. 아니 집안에 들어가서 치료하면 안 되나? 왜 불안하게 문 앞에서 이러고 있죠? He needs a hospital. We 둘은 이 간호사의 차로 빠져나가려 하는데 Okay. Let's go. wait. I forgot the safe box. Get in the car. Amy will get it. How did you know my name? 그러게요. You got me. 그래 문 앞에서 깔짝댈 때부터 알아봤어. What's fucking wrong with you? Just you. 놈들은 잭을 인질로 벤을 끌어내려 합니다. The fuck? 놈들은 낚싯줄을 잭의 목에 걸고 차에 연결합니다. 그리고 Decision time, Ben. Let him go. 벤은 결국 굴복할 뻔했지만 아버지보다 아버지 같은 잭을 잃었군요. 이제 금고 속 돈도 의미가 없습니다. 분노에 찬 벤은 와, 싸우는 줄 알았는데 차키를 챙겼군요. 생각보다 냉철한 판단을 합니다. 하지만 I'm not a good person, Amy. 벤은 친한 트레이너랑 짜고 주먹에 석고를 바르고 경기에 나가 상대 선수를 망가뜨려 왔습니다. 반칙이죠. One guy lost his sight. 그걸 알게 된 잭은 상처를 받고 암까지 걸려버렸죠. 그렇게 벤은 아버지 같던 잭에게 상처만 잔뜩 주고 이제 아무 보답도 못하게 된 겁니다. 분노에 찬 벤은 성격대로 해결해버리려 하지만 Stop it! This is exactly what he wishes you'll do. 정신줄 꽉 잡아야죠. 둘은 아버지의 연구 자료를 보고 확신을 가지기 시작합니다. Look, 아버지가 놈들에게 당한 거란 사실과 이 모든 걸 알고 벤과 거리를 둔 채 금고 안에 모든 일의 비밀을 넣어놨다는 것을요. Time to open that safe. Looks like a recorder. What follows is a recording of the exorcism of Mason Banks. 녹음 내용은 1969년에 시행된 메이슨의 엑소시즘 내용이었습니다. 메이슨이 꼬맹이일 때였죠. Our Father in heaven, hallowed be thy name. 메이슨 속 악령은 목사와 그의 아들 그리고 손자까지 피와 살을 먹어버리겠다는 저주를 내리죠. 그리고 그 피와 살은 악령에게 큰 힘을 줄 거라는 예언을 남깁니다. fuck. 그런데 Ben.
뭐야? 이게 뭐야? Cook you in there like we did with your granddad! Motherfucker! 이대로 있으면 결국 탈출을 시도하든 싸우러 나가든 밖에 나가서 놈들에게 뜯어먹히게 되겠죠. 비유가 아니라 진짜로요. 그래서 벤은 Mason wants us out there so he can eat us. How do we do that? 오히려 놈들을 끌어들이려 합니다. Then we'll make it unholy. 만반의 준비를 하고서요. You ready? No. Are you coming out, Ben? Well, I can't help but notice that there hasn't been. My grandfather died in a house fire. Your only chance. 벤은 메이슨을 실컷 놀린 후 땅의 신성함을 포기하죠. And step on the cross, revoking it as God's house. 그렇게 마을 사람들은 집으로 그렇게 마을 사람들을 처리하고 살아남는 건가 했지만 I will be a god. 메이슨은 너무 강했고 에이미도 당해버린 듯합니다. 그렇게 메이슨은 원하는 대로 자신의 숙적이었던 목사의 피를 이은 벤의 피와 살을 취하는데 What have you done? Where's Ben Ricks? 사실 벤은 벤이 아니었습니다. 그는 사고로 죽어가던 벤의 옆에서 이 집과 금고에 대해 들었던 벤의 복싱 트레이너였던 거죠. 신의 수적인 목사 가족의 피를 먹고 신이 되려 했던 악령 나부랭이 메이슨은 가짜 벤에게 속아 그렇게 꿈을 접어야만 했습니다. What is your name anyway? 그러니까 목사였던 벤의 할아버지가 메이슨이란 악령 빙의자를 엑소시즘하다 실패한 거예요. 그렇게 악령이 이겨서 교회에 불도 지르고 목사도 뜯어먹고 그런 거죠. 여기서 궁금한 건 3대를 뜯어먹겠다고 했는데 벤의 아빠가 늙고 벤이 떠날 때까지 왜 안 뜯어먹고 있다가 이제 와서 벤 아빠 먼저 노리고 벤이 아이일 때 뜯어먹었으면 쉬었을 텐데 왜 이제 와서? 기간이 정해져 있었던 걸까요? 뭐 그런 부분의 설명만 빼면 내용도 유니크하고 약반전으로 주는 쾌감도 있습니다. 거기다 인종차별에 대한 이야기를 악령과 잘 버무린 것 같네요. 아, 자꾸 뜯어먹는 얘기하니까 치킨 뜯어먹고 싶다. 연어 여러분, 저에게 치킨 값을 지원해주... 여러분 어딜 도망가요? 구독을 눌러 저희 영양소가 아니 연어가 되셔야죠. 그럼 다음 영상에서 봐요.